नमस्कार, मी अर्जुन. तुम्ही पाहताय गोव्याचं पहिलं मराठी महाचॅनल गोवन वार्ता लाईव्ह. वार्ता गोव्याची या बुलेटिनमध्ये आपलं स्वागत. बुलेटिनची सुरुवात करूया हेडलाईन्सने. आपचं सरकार आल्यास गोयकरांना 200 युनिटपर्यंत वीज मोफत देणार. आपचे दिल्लीतील आमदार राघव चड्ढा यांची मोठी घोषणा. पत्रकार परिषद घेत सत्ताधारी भाजपवरही जोरदार केली टीका. खासगी बस चालक संघटनेचा सरकारला अल्टिमेटम. तातडीनं व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी द्या, अन्यथा सोमवारी तीव्र आंदोलनाचा इशारा. काँग्रेसला घरचा आहेर देणाऱ्या उर्फान मुल्लांची अखेर पक्षातून हकालपट्टी. पक्षविरोधी भूमिका घेतल्यानं कारवाई. आता उर्फान मुल्लांच्या भूमिकेकडे लक्ष. वाहतुकीचे नवे नियम नव्या वर्षापासून लागू होणार. नियम मोडल्यास आता 10 पट जास्त दंड भरावा लागणार. शिक्षेतही वाढ. गोवन वार्ता लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट. आणि मातृछाया संस्थेसोबत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी साजरी केली भाऊबीज. वृद्धाश्रम आणि अनाथ मुलांच्या आश्रमात जाऊन दिल्या दिवाळीच्या शुभेच्छा. येत्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीला गोमंतकीयांनी सरकार स्थापन करण्याची संधी द्यावी. आम्ही 200 युनिटपर्यंत वीज मोफत देऊ, अशी घोषणा आपचे दिल्लीचे आमदार राघव चड्ढा यांनी केली आहे. त्याचबरोबर जाहीर वादविवादाचं आव्हान न स्वीकारणाऱ्या वीजमंत्री निलेश काब्राल तसंच सावंत सरकारवरही त्यांनी जोरदार टीका केली आहे. दिल्ली जल बोर्डाचे उपाध्यक्ष तथा आपचे आमदार राघव चड्ढा यांनी गोमंतकीयांना दिल्ली वीज मॉडेलच्या धर्तीवर वीज बिलात सवलत देण्याची घोषणा केली. वीज मंत्री निलेश काब्राल यांच्याशी जाहीर वादविवाद करण्यासाठी चड्ढा गोव्यात आले होते. On one hand, we have the Kejriwal model of electricity. On the other hand, you have the BJP model of electricity. In the Kejriwal model of electricity, you get 24/7 uninterrupted supply of power, and you get 24/7 uninterrupted supply of power at free of cost. In Delhi, for consumption of electricity up to 200 units, there is no cost applied. Your electricity bill comes to zero and you get 24/7 electricity. Above 200 units and up to 400 units, your electricity bill stands reduced by 50%, it's half. That is not the case in Goa. In Goa, what you see is erratic supply of power, including Goa's own power minister's constituency does not get regular supply of power. There are long erratic supplies and power cuts, and on top of it, electricity in Goa is expensive. Now I wish to make a very important announcement today, a very categorical announcement. When the Aam Aadmi Party forms a government in Goa, when the Aam Aadmi Party wins the upcoming elections, the state elections of Goa, within 48 hours, we will ensure that every consumer who consumes up to 200 units of electricity pays no money for consumption. That is, his bill becomes zero. And every consumer who consumes electricity between 200 units up to 400 units, his bill will be reduced by 50%. That is, the bill will be halved. I am making a very important announcement today. And let me tell you, 73% of Goa's consumers, 73% of Goa's population consumes up to 200 units of electricity every month. That means 73% of Goans will get zero electricity bill when the Aam Aadmi Party government is formed in the next state election. And this decision will be taken within 48 hours of forming the government. I give you my word, I make a categorical promise to the people of Goa. 73% Goans consume up to 200 units of electricity. And another 20% Goans consume electricity between 200 units to 400 units. These 20% consumers of Goa, these 20% Goans who consume between 200 and 400 units will get
their bills reduced by 50%. Their bills will be halved. That means 73% plus 20%. 93% is the sum. 93% of the people of Goa will benefit within 48 hours of the Aam Aadmi Party government in Goa, and this decision will be taken. I am making a very categorical promise, a categorical announcement before the people of Goa. In Delhi, the annual budget of the government is roughly 60,000 crores, and the population of Delhi is 2 crore people. 60,000 crores budget, 2 crore people, which comes to roughly rupees 30,000 spent per annum per person by the government. You divide 60,000 crores by 2 crore population, you will come to rupees 30,000 expenditure per person by the government. That is, the government of Delhi, the Kejriwal government in Delhi spends rupees 30,000 per person on each citizen of Delhi every year to give all these benefits and schemes. On the other hand, the annual budget of Goa for the state of Goa is 21,000 crores, and the population of Goa is roughly 15 lakhs. You divide 21,000 crores by 15 lakhs, you come to a huge sum of rupees 1,40,000 crores. That is, in Delhi, the government spends about 30,000 rupees per person, and in Goa, the government spends allegedly spends rupees 1,40,000 rupees per person. If in 30,000 rupees we can give free electricity, free water, state-of-the-art schools, best hospitals in the country, why can't the Goa government, which spends 1,40,000 rupees per head, do all of this and several other things? Because there is not political will, there is absence of honesty, uprightness, and the concern for the people of Goa. I want to ask, through you, the government of Goa and those who are part of the leadership of the ruling party in Goa, as to where does this money go? If you have 1,40,000 rupees per person to spend, where is this money going? Who is looting the exchequer? Where is this money going? As all of us know, that in the last Goa elections, 17 legislators of the Congress party were elected, 17 MLAs. Out of those 17 MLAs, 12 MLAs in a jiffy after the election joined the BJP. Was there a deal? Was there exchange of money in this horse trading? Is the money that was spent, allegedly spent, in buying and selling of MLAs, is that money now being recovered by looting the exchequer? Is this where 1,40,000 spent per head per person by the government is going? I want to ask this question. I want clarity on this question. I need clarification on this question from the government of Goa. What Goa today needs is an honest, upright political party to lead Goa. A party of and for the Goans, and not the BJP, which today is fleecing the people of Goa, is looting the people of Goa. वीज मंत्री निलेश काब्राल यांनी प्रतिसाद न देता जाहीर वादविवादातून माघार घेतल्यामुळे राघव चड्डा यांनी पत्रकार परिषदेत गोवा सरकारवर टीकेची झोड उठवली. As all of you are very well aware that a few days ago, the Honorable Power Minister of Goa had made a call for a public debate, had thrown a challenge of a public debate on the issue of electricity. He said that let the Kejriwal model of electricity be debated with the BJP model of electricity. And he even went to the extent of saying that he will bear the expenses of anyone who wishes to come from Delhi to come and have a public debate with him on this matter. We accepted his challenge, and I said 5 days ago
that on the 17th of November by 2 o'clock in the afternoon, I will arrive in Goa and come for this public debate. Please let me know the venue and the time for this debate. Now, unfortunately, Mr. Cabral hasn't responded to it. What one understands now is that Mr. Cabral is running away from his own challenge, is shying away from this public debate, and is now giving excuses. He is giving excuses of protocol. He is saying, I never gave him a challenge. I don't wish to debate. I don't wish to conduct any public debate. Before I get to the details of the electricity models of both the states, let me state very clearly that what has transpired in Goa is that the BJP's high command sitting in Delhi has reprimanded the Goa leadership of BJP, has reprimanded the Chief Minister of Goa and asked them to not indulge in any such public debate. As a result of which, the Goa leadership is running away from the challenge which they themselves had originally given. Now imagine if the Chief Minister and the Goa leadership cannot even participate in a public debate which will deepen democracy, which will benefit the people of Goa. Can the Chief Minister and his government govern fearlessly for the benefit of people of Delhi? If they cannot, without the consent of their high command, do a simple debate, can they actually govern fearlessly for the people of Goa? ब्युरो रिपोर्ट, गोवन वार्ता लाईव्ह. खाजगी बस मालकांचं कोरोनामुळे कंबरडं मोडलंय. त्यांना प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावं लागलंय. मात्र आता सरकारनं खाजगी बस चालकांना परवानगी द्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू असा इशारा बस चालक संघटनेने दिलाय. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक वाहतूक बंद झाली. गोव्यातल्या खासगी बसेसही बंद पडल्या. आता लॉकडाऊन उठवलं तरी बसेस सुरू करायला सरकारचं वाहतूक खातं परवानगी देत नाही. बसमालक आर्थिकदृष्ट्या मेटाकुटीला आलेत. त्यामुळे आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. खासगी बस वाहतूक सुरू करण्यासाठी सरकारनं 22 नोव्हेंबरपर्यंत कार्यवाही करावी, अन्यथा 23 नोव्हेंबरला वाहतूक संचालकांना घेराव घालण्याचा इशारा बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदीप तामणकर यांनी दिलाय. आमचो जो व्यवसाय आहा तो आमकां अत्यंत धोक्यान गेल्लो आसा आनी आमकां आमच्यो बसी चालू करपाक मेळना सगळ्या रुटांचेर. ताका लागून आमी 4-5 वेळा मागणी केली. कोऑर्डिनेशन कमिटी जी फॉर्म केल्ली आसा कदंबाचे आनी आमचे कितें दुखणें आहा ते सॉल्व करपाक, ते मिटिंगो घेतल्यो वचना. ताका लागून परत आमी एक काल नोटीस दिल्ली आहा वाहतूक खात्याक आनी सरकाराक दिल्ली आहा चीफ सेक्रेटरीक, आनी तितून नमूद केल्लें आहा की जर 22 तारीख मेरेन कदंबाचो विशय जर कितें आहा पळय तो जर सॉल्व करिना, वाहतूक खातें किंवा सरकार फुडाकार घेवन जर सॉल्व करिना जाल्यार 23 तारखेक आमी सगळे ऑपरेटर जे एफेक्टेड बस ऑपरेटर आहा जांकां कदंबाचो त्रास जाला तांकां आव्हान करता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी त्या दिसा 23 तारखेक उपस्थितीत रावचे आनी वाहतूक खात्याचे जे संचालक आहा राजेंद्र सातर्डेकार तांकां आमचो घेराव घालपाचो त्या दिसा कार्यक्रम ठरलेलो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोवन वार्ता लाईव्ह, पणजी. काँग्रेसच्या गोवा राज्य अल्पसंख्याक विभागाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देणारे उर्फान मुल्ला यांना पक्षानं 6 वर्षांसाठी बडतर्फ केलंय. स्थानिक नेत्यांवर टीका करून मुल्ला यांनी पक्षशिस्त मोडली. त्यामुळं त्यांचा पदाचा राजीनामा स्वीकारत काँग्रेसने त्यांना पक्षातून निलंबित केलंय. काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक आघाडीचे अध्यक्ष उर्फान मुल्ला यांनी पदाचा राजीनामा देत राज्यातील ज्येष्ठ नेत्यांवर टीका केली होती. या संदर्भात त्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना पत्र लिहिले होते. आपल्या पत्राची दखल न घेतल्यास समर्थकांसह पक्षाला रामराम करणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं. मात्र गोवा काँग्रेस कार्यकारिणीनं या प्रकाराची कठोर दखल घेत मुल्ला यांना पक्षातून बडतर्फ केलंय. या संदर्भात गोवा काँग्रेसचे सरचिटणीस सुभाष फळदेसाई यांनी निवेदन जारी केलंय. मुल्ला यांनी माध्यमांकडे ज्या भाषेत प्रतिक्रिया व्यक्त केली ते पाहता त्यांची ही कृती पक्षविरोधी कारवायांमध्ये मोडते. हे कदापि खपवून घेतलं जाणार नाही. मुल्ला यांनी पक्षशिस्तीचं उल्लंघन केलं. यातून पक्षाच्या प्रतिमेला धक्का लागला. या सर्व प्रकारातून मुल्ला हे पक्षाच्या विरोधात कार्यरत आहेत की काय अशी शंका येते. या आधारावर मुल्ला यांना पक्षातून 6 वर्षांसाठी बडतर्फ करत असल्याचं फळदेसाई यांनी नमूद केलंय. माझो रेजिग्नेशन दिवपाचो जो मुख्य कारण जो आसा, हांवें ऑलरेडी आमची AICC
ऑल इंडिया काँग्रेसीची अध्यक्षा बाय सोनिया गांधीक हांवें ऑलरेडी पत्र बरोवन सांगलां की जें कितें चल्लां गोंयांत तें जें आसा पार्टीचे जो कॅडर आसा तो तितून हॅपी ना म्हणून. कित्याक हे कॅडर जो आसा तो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता. पक्षान कॅडराक सांबाळपाची गरज आसा आनी त्या कॅडराक सांबाळपाची गरज आसा की जेन्ना पार्टी पावरान नासता हे कॅडर जे आसता हे रस्त्यार येवन झुजता, लोकांचो आवाज जो आसा जावन लोकांक लागून झगडून कस्टडीन बसता, केशी जाता हेंचेर. आनी हे कित्याक लागून करता की पार्टी जी आसा ही जिती व्हरपाक जाय म्हणून. दुसरें म्हणल्यार आयज जे सिनियर जे नेता आसा हेंचो काँग्रेसीचे यंगस्टरांक कितें फायदो आसा तेमी सांगचो. आयज काँग्रेसचे कुस्तार जवळ जवळ म्हाका दिसता आफ्टर लिबरेशन गोवा जावन काँग्रेस पार्टी जी आसा ही कितलींच वर्सां गोंयांत सत्तेर उरली. सत्तेर उरतरी हे मुख्यमंत्री जाले, मंत्री जाले, हेमी आपली पोटां भरलीं, आपली फॅमिलीची पोटां भरलीं, भाटां गेलीं, ब्रेस्त गेलीं, हॉटेलां बांदलीं. हे कितें आसलें आनी आयज हे कितें जाल्या आनी हेमी पक्षाक लागून कितें केलां हें तेमी स्पश्टीकरण जें आसा हे आमचे सिनियर नेता जे आसा हेमी सांगचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोवन वार्ता लाईव्ह, पणजी. 1 जानेवारीपासून गाडी चालवताना जरा जास्त काळजी घ्या, कारण नियम अधिक कडक होणार आहेत. नेमके हे नियम काय आहेत? राज्याबाहेर जाताना टोलबाबतही महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला आताच करावी लागणार आहेत. काय आहेत हे नवे नियम आणि नव्या शिक्षा? पाहूया गोवन वार्ता लाईव्हची खास पेशकश पंचनामा, माझा सहकारी सिद्धेश सोबत. नमस्कार, मी सिद्धेश. आज बोलणार आहोत वाहतूक नियमांबद्दल. नव्या वर्षापासून सुधारित मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. राज्यामध्ये 1 जानेवारी 2021 पासून सुधारित मोटार वाहन कायदा लागू करण्यात येणार आहे. सुधारित कायद्याप्रमाणे वाढीव दंडामध्ये कोणतीही सूट दिलेली नाही. केंद्राने निश्चित केलेलाच दंड राज्य सरकारनेही तसाच ठेवलेला आहे. हे नियम काय आहेत हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे एक नजर टाकूया नव्या वर्षापासून सुरू होणाऱ्या महत्त्वाच्या नव्या नियमांबद्दल. नेमके काय आहेत नवे नियम? सीटबेल्ट लावला नसल्यास आधीचा दंड होता 100 रुपये, तर आता तो दंड असणार आहे 1000 रुपये. हेल्मेट घातलेलं नसेल तर आधी दंड आकारला जायचा 100 रुपये, तर आता दंड आकारला जाणार आहे 1000 रुपये आणि महिनाभरासाठी लायसन्सही रद्द करण्यात येणार आहे. आपत्कालीन वाहनांचा रस्ता अडवल्यास 10,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक दंड किंवा मग 3 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा किंवा या दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात. लायसन्स नसल्यास 5,000 किंवा त्याहून अधिक दंड किंवा 3 महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील. दुसऱ्यांदा लायसन्स न आढळल्यास 10,000 किंवा त्याहून अधिक दंड आकारला जाईल किंवा मग 1 वर्षांची शिक्षा होईल किंवा या दोन्ही शिक्षा एकत्र दिल्या जातील. लायसन्स रद्द झालेलं असतानाही वाहन चालवल्यास 10,000 रुपये दंड आकारला जाईल किंवा मग त्याहून अधिक दंड आकारला जाईल किंवा 3 महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा या दोन्हीही शिक्षा एकत्र दिल्या जातील. वेग मर्यादा न पाळल्यास 5,000 किंवा त्याहून अधिक दंड किंवा 3 महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा एकत्र केल्या जातील. अल्पवयीन व्यक्तीने गुन्हा केल्यास वाहनाच्या मालकाला दोषी ठरवलं जाईल आणि 25,000 रुपये दंडासोबत 3 वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागेल. शिवाय गाडीची नोंदणी 1 वर्षासाठी रद्द होऊन अल्पवयीन आरोपी 25 वर्षांचा होईपर्यंत त्याला लायसन्स दिलं जाणार नाही. मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवल्यास 10,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक दंड किंवा मग 6 महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा या दोन्ही शिक्षा केल्या जातील. मात्र हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास 15,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक दंड किंवा मग 2 वर्षांचा तुरुंगवास किंवा या दोन्ही शिक्षा एकत्र केल्या जातील. सिग्नल तोडल्यास 5 ते 10,000 रुपये दंड किंवा 6 ते 12 महिने तुरुंगवास किंवा या दोन्ही शिक्षा एकत्र केल्या जातील. हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास 10,000 रुपये दंड किंवा 2 वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा एकत्र केल्या जातील. मोठमोठ्याने हॉर्न वाजवल्यास पहिल्यांदा 1,000 रुपयांचा दंड आणि पुन्हा एकदा हाच गुन्हा केल्यास 2,000 रुपयाचा दंड आकारला जाईल. वाहनाला विमा संरक्षण म्हणजेच इन्शुरन्स नसल्यास 2,000 रुपयांपर्यंत दंड किंवा 3 महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा मग या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. मात्र हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास 4,000 रुपयापर्यंतचा दंड किंवा 3 महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा एकत्र केल्या जाऊ शकतात. वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलल्यास, चुकीच्या पद्धतीने ओव्हरटेकिंग केल्यास किंवा रस्त्याच्या विरुद्ध दिशेने वाहन चालवल्यास 1,000 ते 5,000 रुपये दंड किंवा 6 ते 12 महिने तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा एकत्र केल्या जाऊ शकतात. हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास 10,000 रुपये दंड किंवा 2 वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा एकत्र केल्या जाऊ शकतात.
नियम हे तर लोकांच्या फायद्यासाठीच असतात, पण ते पाळले किती जातात हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. असो, आता बोलणार आहोत फास्टॅगबद्दल. फास्टॅग काय आहे, फास्टॅग नाही लावलं तर काय होणार, फास्टॅग कुठे लावायचं, कसं लावायचं, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आता जाणून घेणार आहोत. फास्टॅग म्हणजे एक डिजिटल स्टिकर. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन टेक्नॉलॉजी म्हणजेच RFID या तंत्रज्ञानावरती हे स्टिकर काम करतं. सध्या रोख पैसे देऊन वा कॅशलेस अशा दोन्ही पद्धतींनी टोल भरता येतो. पण नवीन नियमांनुसार फास्टॅग असणाऱ्या गाड्यांना टोल नाक्यावरती थांबावं लागणार नाही आहे. या व्यक्तीच्या टोलची रक्कम टॅक्सशी जोडलेल्या प्रीपेड अकाउंट किंवा बँक अकाउंटमधून कापली जाणार आहे. टोल नाक्यावर लोकांची अडचण होऊ नये म्हणून सरकारने राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल नाक्यांच्या सगळ्या लेन्स या फास्टॅग लेन्स करण्याचं ठरवलं आहे. इतर प्रकारांनी टोल भरायचा असेल तर त्यासाठी दोन्ही बाजूची प्रत्येकी एक लेन राखीव ठेवली जाईल. या लेनला हायब्रिड लेन असं म्हटलं जाईल. फास्टॅगमुळे होणारा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे यामुळे टोल नाक्यांवरची गर्दी कमी होईल असा दावा केला जातोय. त्यामुळे गाड्या न थांबता टोल नाका पार करतील आणि प्रवाशांचा वेळ वाचेल आणि गाड्या खोळंबून राहिल्यानं होणाऱ्या धुराचं प्रमाण कमी झाल्यानं प्रदूषणही काहीसं कमी होईल असाही विश्वास व्यक्त केला जातोय. याशिवाय सरकारकडे फास्टॅगमुळे प्रत्येक गाडीचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार होईल. म्हणजे गरज भासल्यास एखादी गाडी ट्रॅक करणंही यामुळे सोपं होणार आहे. शिवाय वाहन चालकांनाही सोबत सुट्टे पैसे किंवा रोख रक्कम जवळ बाळगावी लागणार नाही. इतकंच काय तर वाहनाने प्रवास करणाऱ्यांना खर्चाचा आढावा घेणं सोपं जाईल. महत्त्वाचं म्हणजे टोल डिजिटल पद्धतीनं भरल्यानं त्याचा तपशील अकाउंट स्टेटमेंटमध्ये मिळेल. आता प्रश्न उरतो तो म्हणजे फास्टॅग कुठे मिळणार हा. अनेक बँकांनी आधीच फास्टॅग देण्याची सुविधा सुरू केली आहे. ऑनलाईन सुविधासुद्धा अनेक बँकांनी पुरवलेली आहे. लोकांना सहजपणे फास्टॅग विकत घेता यावा यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. बँका, इंडियन हायवेज मॅनेजमेंट कंपनी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यासारख्या ठिकाणी फास्टॅगच्या विक्रीसाठी तब्बल 28,500 पेक्षा जास्त विक्री केंद्र उभारण्यात आली आहेत असा दावा करण्यात येतो. यासोबतच RTO कार्यालय, सर्व सेवा केंद्र, वाहतूक केंद्र आणि काही निवडक पेट्रोल पंपावरही फास्टॅग उपलब्ध आहेत. सुरुवातीला लोकांना फास्टॅग मोफत देण्यात यावेत अशा सूचना केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्या होत्या. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला तसे निर्देशही देण्यात आले होते. आता मात्र फास्टॅग लावण्यासाठी काही शुल्क आकारलं जाणार आहे. कार, जीप्स आणि व्हॅनसाठीचे फास्टॅग हे Amazon, Paytm, स्टेट बँक, ICICI बँक, ॲक्सिस बँक, HDFC बँक, IDFC फर्स्ट बँक यांच्या वेबसाईटवरून ऑनलाईनही विकत घेता येऊ शकतात. तुम्हाला जर तुमच्या जवळचं फास्टॅग केंद्र शोधायचं असेल तर तुमच्या अँड्रॉइड फोनवरती माय फास्टॅग ॲप डाउनलोड करता येईल. सोबतच fastag.org/apply online या वेबसाईटवरही अधिक माहिती घेता येऊ शकेल. या वेबसाईटवर जाऊनही तुम्ही फास्टॅगसाठी अर्ज करू शकता. या योजनेशी संलग्न असणाऱ्या सगळ्या बँकांची नावं इथे देण्यात आली आहेत. इथे तुम्ही फास्टॅग रिचार्जही करू शकता. अधिक माहिती मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्गाच्या 1033 या हेल्पलाईनवरती फोन करता येईल. इतर कोणत्याही प्रीपेड कार्डप्रमाणेच हा फास्टॅग रिचार्ज करता येईल. UPIद्वारे किंवा मग नेट बँकिंग, क्रेडिट वा डेबिट कार्डच्या मदतीनं फास्टॅग रिचार्ज करता येऊ शकतो. 100 रुपये ते 1 लाखांपर्यंतचा रिचार्ज फास्टॅगसाठी करता येऊ शकतो. फास्टॅग लावला नाही तर काय होणार हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. जर फास्टॅगशिवाय एखादी गाडी टोल नाक्यावर आली तर त्या प्रकारच्या वाहनासाठी लागू असणाऱ्या टोलची रक्कम तब्बल दुप्पट आकारावी लागेल असं सरकारच्या अधिसूचनेमध्ये म्हटलं आहे. त्यामुळे फास्टॅग लावणं जास्त फायदेशीर ठरणार आहे. त्यामुळे वेळ तर वाचणार आहेच, पण शिवाय दुप्पट टोल भरण्याचा दंडसुद्धा वाचेल. फास्टॅगसाठी कोणती कागदपत्रं लागतील असाही प्रश्न अनेकांना पडला आहे. फास्टॅग घेण्यासाठी गाडीचं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट म्हणजेच RC, गाडीच्या मालकाचा पासपोर्ट साईजचा फोटो आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स लागणार आहे. सोबतच कागदपत्रांवरील रहिवासी पत्त्याचा पुरावा म्हणून ॲड्रेस प्रूफ द्यावा लागणार आहे. यासाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा वोटर ID सबमिट करता येऊ शकेल. जर तुमच्याकडे 2 गाड्या असतील तर तुम्हाला दोन्ही वाहनांसाठी वेगवेगळे फास्टॅग घ्यावे लागतील. एक फास्टॅग 5 वर्षांच्या व्हॅलिडिटीचा असणार आहे. याशिवाय आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जर तुम्ही टोल नाक्यापासून 10 किलोमीटरच्या परिघात राहत असाल तर तुम्हाला टोलमध्ये सूट मिळेल. मात्र त्यासाठी सर्व अटी आणि शर्तींची पूर्तता तुम्हाला करावी लागणार आहे. कॅशबॅकच्या स्वरूपामध्ये तुम्हाला ही सूट तुमच्या खात्यात जमा करून दिली जाणार आहे. तर आजच्यापुरतं इतकंच. पुन्हा भेटू एका नव्या विषयासह, त्याची संपूर्ण माहिती घेऊन. तोवर तुम्ही पाहत राहा गोवन वार्ता लाईव्ह. नातं गोव्याचं, देणं मराठीचं. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी सामाजिक बांधिलकी जपली आहे. मातृछाया या सामाजिक संस्थेला भेट देत तिथं त्यांनी भाऊबीज साजरी केली. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी फोंड्यातील मातृछाया संस्थेला भेट दिली. या ठिकाणी असलेल्या अनाथ आश्रमातील मुलांसोबत त्यांनी वेळ घालवला.
सोबतच या आश्रमात असणाऱ्या मुलींनी मुख्यमंत्र्यांची ओवाळणीही केली. सामाजिक बांधिलकी जपत मुख्यमंत्र्यांनी मातृछायामधील मुलींना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या. सर्व गरजू आणि उपेक्षितांबाबत सरकार जागरूक असून त्यांच्या विकासासाठी महत्त्वाची कामगिरी बजावेल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे. बुलेटिनमध्ये वेळ झाली आहे, इथेच थांबायची. पाहत रहा गोवन वार्ता लाईव्ह, नातं गोव्याचं, देणं मराठीचं.